वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जून का पहला हफ्ता सिख कौम ने जून 1984 के तीजे घल्लूघारे की याद विच मनाया। भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब के हमले नूं 38 साल पूरे हो चुके हैं, पर यह जख्म अज भी सिख हिरदियां विच ताज़ा हैं। श्री अकाल तख्त साहिब का ढह ढेरी किए जाण, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का लुट के साड़ दिते जाण तो लैके हज़ारां बेगुनाहां दे बेरहम कतल ने भारत सरकार प्रति सिखां विच गहरा रोस है। जिथे सिख इसनूं भारत सरकार वालों सिखां नाल वैर कमाउण वाला जालमाना कदम मनते हैं, उत्थे ही भारत सरकार का कहना है कि जेकर खालकू उत्थे ना लुके होंदे तां दरबार साहिब ते हमला होना ही नहीं सी। सरकार का इतिहासक अस्थानां नूं नुकसान पहुँचाउण का कोई इरादा नहीं सी। यह नुकसान खाड़कुआं नूं खत्म करन दी कार्रवाई करके होया। यह भी हकीकत है कि बहुते सिख भी इसे दलील नाल सहमत हैं। इन्हां सिखां दा भी यही मनना है कि अकाल तख्त साहिब दे ढह ढेरी होण अते सिखां दे भारी जानी नुकसान लई संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जिम्मेवार सन। जे वो इत्थे आके ना रहिंदे तां पंथ दा इन्ना वड्डा नुकसान नहीं सी होना। की है हकीकत इन्हां दावियां विच? किन्नियां सच्चियां हन सरकारी दलीलां जां किन्ने सही हन संत भिंडरांवाले ते लगाए जा रहे दोष? इस तो भी वड्डा सवाल यह कि सिखां दे मनां विच संत भिंडरांवाले दे फैसलियां प्रति शंका क्यों है? क्यों बहुते सिखां नूं लगदा है कि उन्हां वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब नूं अपने टिकाणे वजों चुनना गलत सी? कि यह वाकई सिख रवायतां दे खिलाफ सी? सवाल यह भी कि संतां वल्लों अकाल तख्त साहिब की मोर्चाबंदी उन्हां दी मजबूरी सी जां फिर एक सोची समझी रणनीति? जे रणनीति सी तां किवें अते की यह रणनीति कामयाब रही? इन्हां ही सारियां सवालों का जवाब लैके हाज़र हाँ मैं तुहाडा अपना भुपिंदर सिंह भाई खेल, आप सब दी चढ़दी कला दी आस अते अरदास दे नाल। ये सवाल कि संत भिंडरांवालियां ने श्री अकाल तख्त साहिब तो जंग क्यों लड़ी, कि ये उन्हां दी गलती सी कि उत्थे हथियार इकट्ठे करके उन्हां धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग की? इस सच्चाई को समझण लई सानू समझना पवेगा कि की हन सिख रवायतां, गुरबाणी का आशय की है, सिखां लई धर्म अते धार्मिक स्थान के की मायने हैं। हालांकि संत भिंडरांवालियां ने अपने जीवन काल विच श्री अकाल तख्त साहिब तो मोर्चा लाउण का कोई कारण नहीं दस्या, जबकि विरोधी उन्हां ते आरोप लाउंदे रहे सन कि वह कानून तो डरदे उत्थे लुके हुए। खैर, यह विरोधियों का अपना पक्ष है। सच यह है कि जालिम हमेशा जुझारुआं नूं बदनाम करके ही अपने जुल्म नूं जायज़ दसदा है। इत्थे साडा मकसद सिर्फ सिख पक्ष तो इस गुंजल नूं स्पष्ट करना है, जिस दे लई असी उघे सिख चिंतक सरदार अजमेर सिंह, जिन्हां ने इस विषय ते काफ़ी खोज की है अते कई किताबां भी लिखियां हन, दियां दलीलां नूं आधार बना के लगभग उन्हां दे ही अंदाज विच पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप कि संत भिंडरांवाले ने दरबार साहिब की पवित्रता भंग की, यह गल उन्हां दे जिउंदे जी भी बहुत जोरां शोरां नाल प्रचारी गई। उन्हां दे खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। सरकारी तंत्र ही नहीं, मीडिया अते उस समय दियां मन्नियां परमन्नियां सिख शख्सियतां ने भी बयानां राहीं लेखां राहीं संतां ते अजिहे दोष लगाए। हालांकि इन्हां विच किसी ने भी संत जी ते मूँह ते यह गल नहीं कही। अकाली दल ते प्रैशर पिया, जथेदारां ते भी जोर पाए गए कि वह हुक्मनामा जारी करके उन्हां नूं उत्थों कढे। हुक्मनामा जारी भी किया गया, पर बस इन्ना कि दरबार साहिब शस्त्र लैके ना आओ। संत जी ने भी इस गल की पालना की। पहला वो दरबार साहिब विच शस्त्रां समेत मत्था टेकण जाया करते सन, पर इस हुक्मनामे के उपरंत दर्शनी ड्योड़ी तो ही मत्था टेक के मुड़ आउंदे रहे। खैर, उस समय के दिल्ली के उगे सिखां ने अकाल तख्त साहिब की मोर्चाबंदी नूं सिख रवायतां के खिलाफ कहा। उन्हां विचों ही एक नामवर सिख पतवंत सिंह ने एक लेख लिख के सिख इतिहास का हवाला देंदे हुए लिखिया कि 6वें पातशाह ने भी पहली जंग अकाल तख्त साहिब तो दूर जाके
ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1628 ਅਤੇ 1634 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ, ਜਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਬੀਵੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਣੀ ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਵੇ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕਚਹਿਰੀ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। 16 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵਧਦੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ
ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਜਤੇ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਥਿਉਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਬਣਾਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵਾੜਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾਓ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀ ਚਲੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਗਲਤ ਖਿਲਾਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਵਿਧਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਸਨ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ, ਸੂਤਕ, ਝੂਠ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਰ ਕੁਰਹਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ
ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, Yeah. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੁੱਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਓਲੌਜੀਕਲ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਢਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੌੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਟੀਕਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਬਚਦੇ ਸਨ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਪੰਥਕ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਤੇ ਚੌਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ। ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਵੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਰੋੜ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਦਿਸਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰ ਲੜਨਾ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਓਇਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਸਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਖੜਾ, ਦੂਜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਖਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੂਠਾਂ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜੇ ਸਿੱਖ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ।